సీత గారు చదువుతారా? మేము చదవం ఇష్టం. చదివండి, మీరు చదవండి, వాళ్ళ ఓపిక వస్తుంది. అట్లాగే సార్. ఓం శివనాంని విభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషిమానిని మయార్ధే దురితాన్యపయాంతి దూర దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం. షన్నో మిత్రశం వరుణః షన్నో భవత్వర్యమా షన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః షన్నో విష్ణురురుక్రమః. నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సహనావవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. యశ్చందసాం వృషభో విశ్వరూపః ఛందోభ్యోజమృతాత్ సంబభూవ సమేంద్రో మేధయా శృణోతు అమృతస్య దేవధారణం భూయాసం శరీరం మే విచర్షణం జిహ్వా మే మధుమత్తమా కర్ణాభ్యాం భూరి విశ్రువం బ్రహ్మణ కోశోషి మేధయా పిహితః శృతం మే గోపాయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అహం వృక్షస్య రేరివ కీర్తిపృష్టం గిరేరివ ఊర్ధ్వ పవిత్రో వాజినీవ స్వమృతమస్మి ద్రవిణగం సువర్చసం సుమేధా అమృతోక్షితః ఇతి త్రిశంకోర్వేదానువచనం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఆప్యాయంతు మమాంగాని వాక్పాణి చక్షుశ్రోత్రమధోబలమింద్రియాణి చ సర్వాణి సర్వం బ్రహ్మోపనిషదం మాహం బ్రహ్మ నిరాకుర్యాం మా బ్రహ్మ నిర్మాకరోద్ నిరాకరణమస్మ నిరాకరణమే అస్తు. తదాత్మని నిరతేయ ఉపనిషత్సు ధర్మాః ते मयि सन्तु वाङ्मे मनसि. ओम शांति शांति शांति. वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महाणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं नो अपिवातय मनः. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि. अधीहि भू भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य शिष्यं
श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्सिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां कुरो जगदिदं प्राङ्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना विचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा योगोदयत्याश्रिताम्। यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्वहमिति भ्रान्तामृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनाः तस्मात् करणोपसंहरणं सुषुप्तः पुमान् रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्यपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये दूरं भांस्यनलो निलो परमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये
सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादंस्मिन् स्तरे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धेतत् पुनरष्टधा ऐश्वर्यमव्याहतम् समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलं जनानां ज्ञानदातारमा त्रिभुवनगुरुवीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमः चित्रं वटदुर्गुरे वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरुस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये अंगुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां इत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा। కాశీ ఓం కృష్ణామూర్తయే నమః. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. కించ 11వ శ్లోకం ప్రారంభం చేసుకుంటున్నాం ఇవాళ. కించ అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం ఏతత్ జ్ఞానమితి ప్రోక్తం అజ్ఞానం యదతో అన్యథా. ఆధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం సారీ ఆత్మాది విషయం జ్ఞానం అధ్యాత్మ జ్ఞానం తస్మిన్ నిత్యభావః నిత్యత్వం అమానిత్వాదీనాం జ్ఞాన సాధనానాం భావనా పరిపాక నిమిత్తం తత్వజ్ఞానం తస్య అర్థః మోక్షః సంసారోపరమః తస్య ఆలోచనం తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం తత్వజ్ఞాన ఫలాలోచనే తత్సాధనానుష్ఠానే ప్రవృత్తి స్యాత్ ఇతి ఏతత్ అమానిత్వాది తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనాంతం ఉక్తం. అమానిత్వాది తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనాంతం ఈ శ్లోకంలో చెప్పినటువంటిది అనమాట. ఉక్తం జ్ఞానమితి ప్రోక్తం జ్ఞానార్థత్వాత్ అజ్ఞానం యత్ అతః అస్మాత్ యథోక్తాత్ అన్యథా విపర్యయేణ మానిత్వం దంభిత్వం హింస అక్షాంతి అనార్జవం ఇత్యాది అజ్ఞానం విజ్ఞేయం పరిహరణాయ సంసార ప్రవృత్తి కారణత్వాత్ ఇతి. యథోక్తేన జ్ఞానేన జ్ఞాతవ్యం కిమిత్యాకాంక్షాయాం ఆహ ఏయం యత్ తత్ ఇత్యాది. నను యమాః నియమాశ్చ అమానిత్వాదయః న తైః జ్ఞేయం జ్ఞాయతే నహి అమానిత్వాది కస్యచిత్ వస్తునః పరిచ్ఛేదకం దృష్టం సర్వత్రైవ హి యద్విషయం జ్ఞానం తదేవ తస్య జ్ఞానస్య పరిచ్ఛేదకం.
సర్వత్రైవ హి యద్ విషయం జ్ఞానం తత్ తత్ ఏవ తస్య జ్ఞేయస్య పరిచ్ఛేదకం దృశ్యతే నహి అన్య విషయేణ జ్ఞానేన అన్యత్ ఉపలభ్యతే యథా ఘట విషయేణ జ్ఞానేన అగ్నిః నైష దోషః జ్ఞాన నిమిత్తత్వాత్ జ్ఞానం ఉచ్యతే ఇతి అవోచామ జ్ఞాన సహకారి కారణత్వాచ్చ. అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం, ఆత్మాది విషయక జ్ఞానములో మనకి నిత్యత్వము ఉండుట. తర్వాత తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం, అంటే జ్ఞాన సాధనాలకి అమానిత్వాది చెప్పారు కదా, భావన పరిపాకం వల్ల జనించేటటువంటి తత్వజ్ఞానానికి ప్రయోజనమైన సంసారోపరమము యొక్క, అంటే సంసారం నుంచి వెనక్కి తిరిగేది సమాలోచనము. ఇవి 23 అంశాలని పేర్కొన్నారు మొత్తం ఇప్పటిదాకా. ఎక్కడి నుంచి? అమానిత్వం దగ్గర ప్రారంభం చేసి ఈ శ్లోకంలో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన నిత్యత్వం తత్వజ్ఞాన దర్శనంలో ఈ తత్వజ్ఞాన దర్శనం వరకు 23 అంశాలు. ఇగో ఇవన్నీ కూడా ఈ 20-23 ఏవైతే చెప్పారో ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానము అని చెప్పబడుతుంది. ఎందుకుట? ఈ అమానిత్వాదుల కంటే వేరేది ఏది కూడా, అంటే మానిత్వం కానీ దంభిత్వం కానీ, దాని ఆపోజిట్స్ అనుకోండి. 23 కూడాను ఆపోజిట్స్ ఇవి. అంటే దంభిత్వము, హింస ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా అజ్ఞానం అనేటటువంటి విషయంగా తెలుసుకోవయ్యా అని చెప్పాడు. అంటే ఏంటి? ఆత్మ విషయకమైన జ్ఞానము అధ్యాత్మ జ్ఞానము అనబడుతుంది. దాని యందే నిత్యత్వం ఉంటుంది. జ్ఞాన సాధనాలైనటువంటి ఈ అమానిత్వాదులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన యొక్క భావన పరిపాకము వల్ల జనించినవే జనించి తత్వజ్ఞానము యొక్క ప్రయోజనాన్ని, అంటే 7 తత్వజ్ఞాన ప్రయోజనాన్ని అంటే సంసారము నుంచి విముఖత కలగటము, సంసార ఉపరమ విషయక సమాలోచన, సంసారమునందు నుండి వెనక్కి తిరగటానికి అవసరమైనటువంటి ఆలోచన విధానం. ఈ తత్వజ్ఞానాన్ని ఆలోచిస్తే దాని సాధన అనుష్ఠానం ఇది ఆలోచించాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఇది మనం సాధించాలి కదా అనిపిస్తుంది. అంటే ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? ఈ తత్వజ్ఞానము గురించి చింతన చేయటం ద్వారా తత్సాధకమైనటువంటి తత్సాధన అనుష్ఠానాల యందు మనము ప్రవృత్తం చెందుతాము, ప్రవృత్తి కలుగుతుంది. కనుక ఈ అమానిత్వము, అదంభిత్వము, అహింస, శాంతి, ఆర్జవము, ఆచార్యోపాసనము, శౌచము, స్థైర్యము, ఆత్మనిగ్రహము, ఇంద్రియార్థములయందు వైరాగ్యము, అహంకారము లేకుండా ఉండటం, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖలో యందు దోష దర్శనము చేయటం, పుత్రధార గృహాదులందు ఆసక్తి లేకపోవటం, ఆసక్తి లేకపోవటం, ఆసక్తి కలిగి ఉండటం అంటే శక్తి లేకపోవటం. పుత్రధార గృహాది విషయాల యందు ఆసక్తి వేరండి, ఆసక్తి వేరండి. మనం ఇక్కడ ఆసక్తి గురించి మాట్లాడుకుంటాం. చూడండి, ఆసక్తి కలిగి ఉండటం, వాటి యందు అంటే ఏమిటందు? వీటన్నిటి ఇప్పుడు చెప్పుకున్న వాటన్ని ఎందు కూడా అనభిష్వంగము, అంటే ఎవరికో పొందితే నాకే పొందింది అని ఆనందపడుతున్నామే. మా అబ్బాయికి కనుక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం పెద్దది వస్తే నాకే వచ్చినంత ఆనందం. ఇష్టానిష్ట ఉపపత్తుల యందు నిత్యము సమచిత్తము కలిగి ఉండటం, పరమేశ్వరుని యందు అనన్యమైనటువంటి
దాన్ని ఏమంటారు, అవ్యభిచారియకు భక్తి కలిగి ఉండటం. వివిక్త దేశ సేవిత్వం అంటే ఐసోలేటెడ్ ఏరియాలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు భయాలు లేకుండా, ఏది పాములు భయం కానీ కుక్కల భయం కానీ ఏ భయం లేకుండా, దొంగల భయం కానీ ఏ భయం లేకుండా ఒక్కడు క్షేమమైన ప్రదేశంలో ఉండి అక్కడ తన చింతన చేసుకునే వ్యవహారం చేసుకోవటం. అట్లాగే ప్రాకృత జన సభయందు ఆసక్తి. అధ్యాత్మ జ్ఞానము ఏదైతే ఉందో అది నిత్యత్వము. అట్లాగే తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనము. ఇగో ఈ 20 అంశాలని పట్టుకుంటే వీటన్నిటినీ కూడా ఈ 20 అంశాలు దేనికి ఉపయోగిస్తాయి? జ్ఞానము కలగడానికి ఉపయోగిస్తాయి. కనుక జ్ఞానార్థము అవటం వల్ల ఇదే జ్ఞానములు అని చెప్పకూడదు. వీటన్నిటికంటే వేరేది ఇంక ఏదైనా సరే, మానిత్వం కానీ, దంభిత్వం కానీ, హింస కానీ, అక్షాంతి కానీ, వగైరా వగైరా కానీ వీటి 20 అన్నిటికీ కూడా వెనక్కి చెప్పుకుందాం. ఏమంటే తత్వజ్ఞాన ద తత్వజ్ఞానార్థమైన దర్శనం లేకపోవుట, ఇట్లా చెప్పుకుందాం వరుసగా. ఇవన్నీ కూడా ఇవేం చేస్తాయి? సరే, జ్ఞానం ఏం చేస్తోంది అయ్యా? జ్ఞానం ఏం చేస్తోంది మనకి అంటే, మనము తెలుసుకోవలసిన విషయం వైపు ప్రవృత్తించేలాగా చేస్తోంది. అంతే కదండి. మనము ఏదైతే తెలుసుకుని ఈ సంసారము నుండి వెనదిరగటానికి ఉపయుక్తమైనటువంటి ఈ సాధనాల ద్వారా ఏమిటవుతోంది? ప్రవృత్తి దేని వైపు కలుగుతోంది? సాధనాల వైపు కలుగుతోంది. అదే ఇది లేకుండా వీటిని ఆశ్రయిస్తే ఏమవుతుంది? నివృత్తి, దాని జోలికి పోకుండా చేస్తుంది. కనుక మనకి వాటి యందు ప్రవృత్తము కాకుండా ఆపుతుంది. కాబట్టి వీటిని పట్టించుకోకు అని వీటి గురించి కారణాన్ని పరిహారంగా తెలుసుకుంటే ఇవి మిగతా దీని ఆపోజిట్స్ అన్నీ కూడాను, మిగిలినవన్నీ ఈ 20 కాక మిగిలినవన్నీ ఇంకేదైనా పేరు పెట్టండి, అవన్నీ కూడా అజ్ఞానములు అని తెలుసుకోవయ్యా అంటున్నాడు. అని యథోక్త జ్ఞానేన జ్ఞాతవ్యం అని అన్నాడు కదా. అంటే పూర్వంలో మనకి చెప్పబడిన జ్ఞానము చేత ఇంతకీ తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటండి నేను? అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పావు, ఏదో జ్ఞానం అని చెప్పావు, దీనివల్ల నేను తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి అనే ఒక సంశయానికి పరమాత్మ సమాధానం చెబుతున్నాడు. ఏమని? జ్ఞేయం యత్తత్ అని వీడిని చెప్పాడు. యమముల చేత, అమానిత్వాది నియమముల చేతను జ్ఞేయము తెలియబడదు. యమ నియమాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. యమముల చేతను, అమానిత్వాది నియమముల చేతను జ్ఞేయము తెలుసుకోదగ్గ వస్తువు తెలియబడదు. అమానిత్వాదికములు ఏ వస్తువుకుని పరిచ్ఛేదకములుగా అంటే దీని నుంచి ఇది విడగొట్టి చూపించబట్టలేదు. ఎక్కడ చూసినా ఏ వస్తువు విషయమైన జ్ఞానం కలిగినా ఆ జ్ఞానము ఆ వస్తువు యొక్క పరిచ్ఛేదంగా కనపడుతుంది. పరిచ్ఛేదము, పరిచ్ఛేదకము ఇవన్నీ ఏంటంటే అండి, తార్కికమైన భాషలో చెప్పేటటువంటి పదజాలం ఇదంతా. అదేంటది, అవచ్ఛేద్యము, అవచ్ఛేదక భావము, ఇట్లా కొంత పరిభాష ఉంది దీనికి. ఆ పరిభాషలో ఇక్కడ మనకి విషయం చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే తార్కికంగా కూడా మనకి సమాధానం చెప్పి మనని సరి అయిన మార్గంలో ప్రవర్తింపజేసేందుకు ఈ భాష్యం మనకి ఎంతో ఉపయుక్తమైంది. సరే, ఇప్పుడు అన్య విషయక జ్ఞానముచే మరొకటి ప్రత్యక్షం కాదు కదా. అంటే ఇప్పుడు నేను దేన్ని తెలుసుకుంటున్నానండి? కాసేపు అమానిత్వాన్ని తెలుసుకుంటాను, లేదు కాసేపు ఒక కుండ గురించి తెలుసుకుంటున్నాను అనుకుందాం, ఒక ఘటం గురించి. ఈ ఘట విషయక జ్ఞానము చేత నాకు ఏ జ్ఞానం కలుగుతుంది? ఘట విషయక జ్ఞానం కలుగుతుంది. అంతేగాని అగ్ని విషయక జ్ఞానం తెలియదుగా. అంతే కదండి. ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు? ఏ ఏ వస్తువులు, ఏ వస్తువుని చూసినా, ఏ వస్తువు విషయకమైన జ్ఞానం కలిగినా ఆ జ్ఞానము ఆ వస్తువుకి పరిచ్ఛేదకంగా కనపడుతుంది. అంటే ఆ వస్తువు విషయమే తెలియజేయబడుతుంది మనకి. అన్య విషయక జ్ఞానం తెలియజేయబడదు. ఎట్లా? ఒక కుండ విషయం గురించి జ్ఞానం కలిగింది, ఇది ఎర్రగా ఉంది, నల్లగా ఉంది, పొట్టిగా ఉంది, పొడుగు ఏదో ఉంది. అప్పుడు కొండ విషయక జ్ఞానం తెలుస్తుంది మనకి.
అన్య విషయకమైనటువంటి అగ్నిజ్ఞానం తెలియదుగా. తెలియబడుతుందా? తెలియబడదండి అని అన్నట్లయితే అలాంటి శంకను ఇక్కడ పెట్టుకోకయ్యా అంటున్నాడు అనమాట. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ప్రతిదీ మనకు వచ్చే సమస్యలే కనుక ఈ అమానిత్వాదుల జ్ఞాన నిమిత్తములు అవటం వలన ఈ అంటే 20 ఈ అమానిత్వాదికములైన 20 అంశాలు ఏవైతే ఇప్పటిదాకా చెప్పబడ్డాయో అవి జ్ఞాన నిమిత్తాలు అవటం వల్ల ఏమిటవుతాయి? అవి జ్ఞాన సహకారి కారణాలు అవుతాయి. జ్ఞాన సహకారి కారణాలు అవుతాయి. అందుకని వాటిని నేను జ్ఞానము అని చెప్పాను. అంటే ఇదే జ్ఞానం, ఇవి జ్ఞాన సహకారములు అవటం వల్ల దీనిని కూడా జ్ఞానము అని చెప్పారు. ఇంతకీ తెలుసుకోదగినది ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ జ్ఞానమే, కానీ అసలు తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటి ఉందిగా. ఏదైతే మనం తెలుసుకోవలసినది ఉన్నదో జ్ఞేయం జ్ఞాతవ్యం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి కర్షేణ యథావత్ వక్ష్యామి అని చెబుతున్నాడు ఆయన. అంటే ఏదైతే తెలుసుకోవలసినదో అది విస్తారముగా ప్రకర్షముగా చెప్పబోతున్నాను, చెబుతాను. అజ్ఞేయము ఏం ఫలం కలిగింది అంటే అజ్ఞేయాన్ని తెలుసుకోవటం వల్ల ఏం ఫలం ప్రాప్తిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాం? 20 అంశాలు చెప్పాడు, మిగతావన్నీ అనవసరమైనవి అన్నాడు, అజ్ఞానములు అన్నాడు. అంటే వాటి గురించి తెలుసుకోక్కర్లేగా. ఈ 20 ముఖ్యము, ఇవి ప్రధానము, ఇవి జ్ఞానము, దీని అన్యమన్నీ అజ్ఞానం అన్నాడు. ఇప్పుడు ఆ అజ్ఞానాల గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి? కనుక ఆ తెలుసుకోవలసిన అవసరం లేనటువంటివి అజ్ఞేయమును తెలుసుకోవటం వలన ఏం ఫలం కల్పిస్తుంది అంటే ఇట్లాంటి ఈ శంక వల్ల దీనిపై ఏమైనా ప్రయోజనం ఉందా అని అని దాన్ని మనకి తెలుసుకోవటం, ఆ అజ్ఞేయమును తెలుసుకోవటం వల్ల జరిగే విషయం ఏమిటి, వాటి ప్రయోజనం ఏమిటి అని మనని తన వైపుకి ఉన్ముఖీకరణము అంటారు, చేసుకోవటం ద్వారా యజ్ఞాత్వా అని ప్రారంభం చెప్పబోతున్నట. అంటే అజ్ఞేయమును తెలుసుకోవలసిన అవసరం లేనటువంటి వస్తువును తెలుసుకొని కూడా అమృతత్వమును పొందుతున్నాడు. అంటే తిరిగి మరణమును పొందడు అని అర్థంట. అంటే ఏంటి? అనాదిమత్ ఆది అస్యాస్తి ఆదిమత్. కారణము కలది అంటే పుట్టినది అని అర్థం. ఆదిమత్ అనాదిమత్, కారణము కలది కారణము కానిది. అంటే పుట్టనిది ఏంటి? పుట్టటానికి కాదు అని అర్థం ఏంటది అంటే పరబ్రహ్మతత్వం. అలాంటి పరబ్రహ్మతత్వమును మాత్రమే జ్ఞేయము, ఇదే ప్రకృతము, దీనికన్నా మీకు వేరే తాత్పర్యము లేదు అని. జ్ఞేయం యత్ తత్ జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా అమృతమశ్నుతే అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ న సత్తా న సత్ న సత్తన్నా అసత్ ఉచ్యతే. తత్ సత్ అసత్ న ఉచ్యతే. జ్ఞేయం జ్ఞాతవ్యం యత్ తత్ ప్రవక్ష్యామి ప్రకర్షేణ యథావత్ వక్ష్యామి కిం ఫలం తదితి ప్రరోచనేన శ్రోతు అభిముఖీకరణాయ ఆహ. యత్ జ్ఞేయం జ్ఞాత్వా అమృతమశ్నుతే న పునః మ్రియతే ఇత్యర్థః. అనాదిమత్ ఆదిః అస్య అస్తి ఆదిమత్ న ఆదిమత్ కిం తత్ పరం నిరతిశయం బ్రహ్మజ్ఞేయం ఇది ప్రకృతం. అత్ర కేచిత్ అనాదిమత్పరం ఇది పదం చిందంతి. అత్ర కేచిత్ అనాదిమత్పరం ఇది పదం చిందంతి. బహువ్రీహీణోక్తే అర్ధమ మతుపః. అర్ధే మతుపః. మతుప అంటే దాని వలె అని చెప్పేటటువంటి. అనర్ధక్యం అనర్ధక్యం అనిష్టం స్యాత్ ఇది అర్థ విశేషం చ దర్శయంతి.
అహం వాసుదేవాఖ్యే పరాశక్తి యస్య తత్మత్ పరం ఇది సత్యం ఏవం అపునరుక్తం స్యాత్ అర్థః చేత్ సంభవతి నతు అర్థః సంభవతి బ్రహ్మణః సర్వవిశేష ప్రతిషేధేనైవ విజిజ్ఞాపయతి శిత్వాత్ న సత్ న అసత్ ఉచ్యతే ఇతి విశిష్ట శక్తిమత్వ ప్రదర్శనం విశేష ప్రతిషేధశ్చేతి విప్రతిషిద్ధం తస్మాత్ మతుపః బహువ్రీహిణా సమానార్థత్వేపి ప్రయోగః శ్లోక పూరణార్థః. ఎందుకు చెప్పావు అంటే శ్లోక పూరణార్థః అన్నాడు. జ్ఞేయం యత్ ప్రవక్ష్యామి అనే దానిలోనే మనం ఇంకా ముందు ఉన్నాము. ఏం చెబుతున్నాడు ఇక్కడ అంటే ఇదే ఈ ఆశంక ఇదే తెలుసుకోవటం వల్ల ఇదే ప్రకృతము అని చెప్పి అత్ర కేచిత్ అని చెప్పారు శ్లోక పూరణార్థ అన్నాడు. అంటే ఏమిటి? కొందరు అనాదిమత్ పరం అని అనాదిమత్ పరం శ్లోకం ఏమనుందండి? ఒకసారి శ్లోకాన్ని చూడాలి మళ్ళీ. జ్ఞేయం యత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా అమృతం అశ్రుతే అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ. అది దీని విషయం గురించి చెబుతున్నాడు ఇక్కడ. ఏమని? అనాదిమత్ పరం అని పద విభాగం చేసి అనాదిమత్ అని మతుప్పునకు అనిష్టమైన ఆనర్ధక్యమైన ప్రాప్తిస్తుందని అనాదిమత్ పరం అనే దగ్గర అనాది మత్ పరం అని పదవిభాగం చేస్తున్నారట. అనాది మత్ అంటే ఏమిటి? మత్ అంటే మతు ప్రత్యయము అని ఒక ప్రత్యయం అండి. అస్యాస్మిన్ అస్యాస్తి అస్మిన్ అస్తి అని దీని యందు ఉన్నది, దీనిలా ఉన్నది, దీని యందు ఉన్నది. అంటే ధనమత్ అన్నాం అనుకోండి, ధీమత్ అన్నాం అనుకోండి, బుద్ధి కలిగిన వాడు. అస్య అస్తి అస్మిన్ అస్తి ఈ రెండు అర్థాలలో అతని యందు ఉన్నది, అస్య అస్తి అస్మిన్ అస్తి అని రెండు వీటిని చెప్పేది మతు ప్రత్యయం అంటారు. దాని విధంగా అనిష్టమైన అర్థం వస్తుందని ఈ పదాన్ని ఎట్లా విడగొడుతున్నట్టు వీళ్ళు అనాదిమత్ పరం అని కాకుండా అనాదిమత్ పరం అనే దగ్గర అనాది మత్ పరం అని పద విభాగం చేస్తున్నారు. వ్యాకరణాంశాన్ని ఇక్కడ చర్చిస్తున్నారు. అహం వాసుదేవస్యాఖ్య వాసుదేవుడనే నేను పరాశక్తి. పర అంటే అత్యంతమైన శక్తి. యస్య తన్మత్పరం అంటే వాసుదేవుడనే పరాశక్తి ఎవడికో అట్టివాడిని అనే అర్థ విశేషము కూడా మత్పరం అనే పదానికి చూపిస్తున్నారు వాళ్ళు. ఇలా సపోజింగ్ ఈ అర్థమే తీసుకున్నాం అనుకుందాం కాసేపు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? పునరుక్తి దోషం సంభవిస్తుంది. తర్వాత నసత్ నా సత్ ఉచ్యతే అని బ్రహ్మము సర్వ విశేషములను నిషేధించి చెప్పదలిచినప్పుడు ఈ అర్థం కుదరదు. అక్కడ సరిపోదు, సెట్ కాదు. ఏది? ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అహం వాసుదేవ శాఖ్య పరాశక్తి అస్మాన్ పరం నవాసుడనే పరాశక్తి అట్టివాడి అనేటటువంటి అర్థం ఏదైతే చెప్పుకున్న ఈ పౌనఃపుణ్యం ఏదైతుందో మళ్ళీ పునరుక్తి దోషం ఏదో వస్తుందో అది సంభవించడానికి కుదరదు. కనుక విశిష్ట శక్తి కలవాడు
అయి ఉండేవాడు అని చూపటానికి, విశేషములేవి లేవు అని చూపటానికి ఒకదానికొకటి కాంట్రడిక్షన్ వస్తుంది, అంటే విరోధత్వం వస్తుంది. అందుకని మతుపు బహువ్రీహితో సమానమైన అర్థము కలదైనను శ్లోక పూరణార్థమే ప్రయోగించబడిందయ్యా. అంటే అది ఆ భాగాన్ని శ్లోక పూరణార్థం కోసం మాత్రమే అలా చెప్పబడింది అని భగవత్పాదుల వారి ఆశయము. తర్వాత ఇంకేమంటున్నారు ఇందులో, ఇంకా ఏమంటున్నారంటే అమృతత్వ ఫలం, అమృతత్వ ఫలం జ్ఞేయం మయా ఉచ్యతే, అమృతత్వ ఫలం జ్ఞేయం మయా ఉచ్యతే ఇది ప్రరోచనేన. చెప్పాడుగా ఇక్కడ, యత్ ప్రవక్ష్యామి యత్ జ్ఞాత్వా అమృతమశ్నుతే, అమృతత్వ ఫలం జ్ఞేయం మయా ఉచ్యతే ఇది ప్రరోచనేన అభిముఖీకృత్య ఆహా న సత్ తత్ జ్ఞేయముచ్యతే నాప్యసదుచ్యతే నను మహతా పరికరబంధనేన కంఠరవేణ ఉద్ధుష్య జ్ఞేయం ప్రవక్ష్య ఇది అనురూ అననురూపం ఉక్తం న సత్ నా సద్ ఉచ్యతే ఇది అని ఒక శంక చేస్తే, నా అనురూపమేవ ఉక్తం, అనురూపమేవ ఉక్తం కథం సర్వాసు హి ఉపనిషత్సు జ్ఞేయం బ్రహ్మ నేతి నేతి బృహదారణ్యకోపనిషత్ అస్థూలం అనణు బృహదారణ్యకోపనిషదేవ ఇత్యాది విశేష ప్రతిషేధేనైవ నిర్దిశ్యతే న ఇదం తత్ ఇతి వాచః అగోచరత్వాత్ నను న తద్ అస్తి యత్ వస్తు అస్తి శబ్దేన నోచ్యతే అథ అస్తి శబ్దేన నోచ్యతే నాస్తి తద్ జ్ఞేయం విప్రతిషిద్ధం చ జ్ఞేయం తత్ అస్తి శబ్దేన నోచ్యతే ఇతి న తావత్ నాస్తి, నాస్తి బుద్ధి అవిషయత్వాత్, నాస్తి బుద్ధి అవిషయత్వాత్. ఏది తెలుసుకోవాలో దాన్ని చెబుతా అంటే గొంతు చించుకు చెబుతున్నాడంటారు చూసారా, అది ఈ ప్రయోగం. ఇక్కడ చక్కటి ప్రయోగం ఏంటది, ఆ అదంటే కంఠరవేణోద్ఘోష్య ఉక్తం అని, అని జ్ఞేయం ప్రవక్ష్యామి చెబుతున్నాడు. గొంతు చించుకు చెబుతున్నాడు ఆయన. ఏమని చెబుతున్నాడు, ఏది తెలుసుకోదగ్గదో దాన్ని చెబుతానయ్యా అన్నాడు. నసత్ నాసత్ ఉచ్యతే అని ఎప్పుడైతే అన్నాడు, అప్పుడు ఏం చెప్పబడుతోంది, అననురూపము కూడా చెప్పబడినది అని శంకింది. అనురూపము మాత్రమే చెప్పబడుతుంది. ఎట్లా అంటే జ్ఞేయమైన బ్రహ్మని, జ్ఞేయమైనటువంటి బ్రహ్మ పదార్థం ఏదైతే ఉందో అది వాక్కులకు అందుతుందా, మనసుకు అందుతుందా, అందదు. కనుక వాంగ్ మనస్సు అగోచరం. అది కనుక వాక్కులకు అగోచరం అవటం వలన అన్ని ఉపనిషత్తుల్లో కూడా ఏమని చెబుతున్నాడు, నేతి నేతి అని చెబుతున్నాడు. అంటే ఇలాంటి విశేష ప్రతిషేధ వాక్యాల ద్వారానే నేదం తత్, ఇది కాదు, అది ఇది కాదు, జ్ఞేయ బ్రహ్మము ఇది కాదు అని ఉపనిషత్తులు నిర్దేశిస్తున్నాయి. అంటే ఏ వస్తువు అస్థి అని శబ్దముతో చెప్పబడదో ఆ వస్తువు లేనిదే, కనుక అస్థి అనే శబ్దముతో చెప్పబడనిచో జ్ఞేయ బ్రహ్మము కూడా లేనిదే అనేటటువంటిది తప్పయ్యా. అంతే కదండి. ఇప్పుడు అస్థి ఉంది, ఏమిటి అయ్యాక ఫలానా వస్తువు ఉంది, డబ్బా ఉంది, చెంబు ఉంది, తెప్పాల ఉంది, ఆవు ఉంది, గోవు ఉంది, మీరున్నారు, నేనున్నా. కనుక అస్థి అనే శబ్దం చెప్పబడే ఒక వస్తువు ఉంటే దాన్ని అస్థి అని చెప్పగలుగుతాం. బ్రహ్మము నువ్వు చెప్పలేవంటావు. కనుక బ్రహ్మము లేదంటే, అంటే జ్ఞేయమైనటువంటి బ్రహ్మము లేనిదే అవుతుంది కదా. అస్థి శబ్దంతో చెప్పలేకపోతే, వాచ్యముగా చెప్పలేకపోతే, శబ్దముతో చెప్పలేకపోతే అని అంటే జ్ఞేయము అస్థి అని శబ్దముతో చెప్పబడదు. జ్ఞేయము అస్థి అనే శబ్దముతో చెప్పబడదు అని చెప్పడం తప్పు కదా. అంటే అలాంటి శంక నీకు అక్కర్లేదయ్యా. జ్ఞేయము నాస్తి అని
బుద్ధి విషయం అవటం వల్ల నాస్తి అని చెప్పడానికి కూడా వీలు పడదు. విప్రతిషిద్ధంచ జ్ఞేయం తదస్తి శబ్దేన నోచ్యతే ఇది చ న తావన్నాస్తి నాస్తి బుద్ధి విషయత్వాత్. జ్ఞేయము నాస్తి అనే బుద్ధి విషయం అవటం వల్ల నాస్తి అని చెప్పడానికి కూడా వీలు లేదు అని ఈ తర్వాత ఇంకేమంటున్నాడు, నాస్తి విషయం చెప్పడానికి వీల్లేదు అని ఇంకొక విషయాన్ని కూడా చెబుతున్నాడు. ఏమిటది? నను సర్వాః బుద్ధయః నను సర్వాః బుద్ధయః అస్తి నాస్తి బుద్ధి అస్తి నాస్తి బుద్ధి అనుగతా ఏవ. నను సర్వాః బుద్ధయః అస్తి నాస్తి బుద్ధి అనుగతా ఏవ. తత్రైవం సతి జ్ఞేయమపి అస్తి బుద్ధి అనుగత ప్రత్యయ విషయం వా స్యాత్ నాస్తి బుద్ధి అనుగత ప్రత్యయ విషయం వా స్యాత్. న అతీంద్రియత్వేన తత్ అస్తి బుద్ధి అనుగత ప్రత్యయ విషయం వా స్యాత్ నాస్తి బుద్ధి అనుగత విషయ ప్రత్యయ విషయం వా స్యాత్. ఇదంతు జ్ఞేయం అతీంద్రియత్వేన శబ్దైక ప్రామాణగమ్యత్వాత్ న ఘటాదివత్ ఉభయ బుద్ధి అనుగత ప్రత్యయ విషయం ఇత్యతః న సత్ నాసత్ ఇది ఉచ్యతే. యత్తూక్తం విరుద్ధం ఉచ్యతే జ్ఞేయం తత్ న సత్ న అసత్ ఉచ్యతే ఇతి. న విరుద్ధం అన్యదేవ విదితదధో అవిదితాదధి ఇది కేనోపనిషద్వాక్యేన ఇది శృతేః. శృతిరపి విరుద్ధార్థా ఇది చేత్ యదా యజ్ఞాయ శాలవారభ్యాకోహి తద్వేద యద్యముష్మిన్ లోకే అస్తి వా న వేత్తి ఇది చేత్ న విదితాభ్యాం అన్యత్వ శృతేః అవశ్య విజ్ఞేయార్థ ప్రతిపాదన పరత్వాత్. యద్యముష్మిన్ ఇత్యాది తు విధిశేషః అర్థవాదః. అర్థవాదః అంటే ఒక దాని యొక్క విషయాన్ని గొప్పగా చేసి చెప్పటము. కనుక అస్తి నాస్తి ఇవి రెండు దేనికి సంబంధించినవండి? బుద్ధికి సంబంధించిన విషయాలు. ఇది ఇలా ఉంటే జ్ఞేయము కూడా అస్తి అని బుద్ధికి సంబంధించిన విషయం కావాలిగా, లేదా నాస్తి అని బుద్ధికి సంబంధించిన విషయం కావాలిగా అనే శంక నీకు అక్కర్లేదయ్యా. ఎందుకంటే ఇక్కడ జ్ఞేయమైన వస్తువు బుద్ధికి సంబంధించింది కాదు. ఎందుకు? అతీంద్రియమైన ఇంద్రియముల కన్నా భిన్నమైనటువంటిది, ఇంద్రియ గోచరము కానటువంటిది. కనుక అస్తి నాస్తి అనేటటువంటి రెండు మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది బుద్ధికి అనుగతమైనటువంటి ప్రత్యయముల యొక్క విషయము కూడా కాదు. అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి కనపడే దానిలో ఏ వస్తువైనా కొండో కోజో బట్టో ఏదైతే అది, ఇవన్నీ కూడాను ఇంద్రియముల చేత తెలియబడుతున్నాయి. వాటికి అది బుద్ధికి తెలుస్తుంది. బుద్ధి అనుగత ప్రత్యయ విషయము కనుక అక్కడ మనం ఏం చెప్పగలుగుతాం? అస్తి ఘట నాస్తి అని చెప్పగలుగుతాం. ఈ రెండు కూడాను బుద్ధి విషయమైనటువంటివి. కానీ మనం తెలుసుకోవాల్సిన జ్ఞేయమైన వస్తుంది ఏది ఉందో ఇది అతీంద్రియమైనది, ఇంద్రియములతో గ్రహించటానికి కుదరనటువంటిది. కనుక
శబ్ద ప్రమాణముతో తెలుసుకోదగినటువంటి ఘటాదుల వలె అస్థి నాస్తి అనేటటువంటి బుద్ధి అనుగత ప్రత్యయ విషయం ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సిన జ్ఞేయమైన వస్తువు కాదు. అందుకని నసత్ నా అసత్ ఇత్యుచ్యతే అంటే జ్ఞేయము సత్తు కాదు అసత్తు కాదు అని చెప్పబడుతున్నదయ్యా అని చెప్పాడు. యత్తూక్తం ఉమ్, చేత ఈ జ్ఞేయమైనది ఏదైతే ఉందో తెలుసుకోదగ్గ విషయం ఏదైతే ఉన్నదో నసత్ నాసత్ ఉచ్యతే అని విరుద్ధంగా చెప్పబడినది అని అనుకుంటారేమో. అలాంటి శంక అక్కర్లేదు. అన్యదేవ తద్విదితాదో అవిదితాదధి అనే శృతి వల్ల నసత్ నాసత్ ఉచ్యతే అని చెప్పబడింది. కానీ ఇది విరుద్ధమైనటువంటి ప్రతిపాదన కాదు. ఇప్పుడు యజ్ఞం కొరకు శాలను ప్రారంభించి కొన్ని మంత్రాలు చదువుతారు. ఏది కోహి తద్వేద యముష్మిల్లోకే అని. అంటే పారలౌకిక ఫలము కల యజ్ఞానుష్ఠానార్థము ఆ యజ్ఞశాల నిర్మాణమును ప్రస్తుతముగా అంటే ప్రకృతముగా చేసుకొని ఏమంటున్నారు? పరలోకము ఉండుట యందు సందేహము కలిగినదై విరుద్ధార్థము కలిగినట్టుగా ఉన్నప్పుడే ఆ శృతి అప్రమాణము. అట్లే అన్యదేవత ద్వితాదధి అనే చేత ఈ శృతి కూడా విరుద్ధార్థమును కలగజేస్తున్నట్లుగా కనపడేటటువంటిది కనుక అప్రమాణమే అనేటటువంటి శంక మనకు అక్కర్లేదు. ఇక్కడండి ఈ యజ్ఞయాగాదికి సంబంధించినటువంటి ఈ విషయాలు ఈ మంత్రాలు ఏవైతే ఇక్కడ చెప్పబడ్డాయో అది వేదం చదువుకుని ఆ సందర్భానికి దానిలో ఉండే అన్వయము తెలిసిన వాడికి స్పష్టంగా అర్థమవుతాయి. మనలాంటి వాళ్ళకి గ్రంథంలో ఏది చెప్పాడో అంతవరకు ఇది ఇదిట అని మనం తెలుసుకోవడం వరకే గాని దీని మీద విశేష వ్యాఖ్యలు చేయటానికి కానీ తప్పులు నిర్ణయం చేసుకోవడానికి కానీ నాలాంటి వాడికి అర్హత లేదు. సరే, ఇది పక్కకు పెడదాం. కనుక విదితము తెలుసుకోదగినది, అవిదితముల కంటే అన్యత్వమును చెప్పేటటువంటి శృతి ఏదైతే ఉన్నదో ఈ శృతుల విషయంలోకి వచ్చినప్పుడు ఇవేమిటవుతుందిట అంటే ఇప్పుడు గౌహు అశ్వహ అనేటటువంటి పదాలు ఉన్నాయి అనుకోండి. ఈ గౌహు అశ్వహ అనే శబ్దాలు దేన్ని తెలియజేస్తాయి? జాతిని తెలుస్తాయి. అదే పచతి పఠతి ఇట్లాంటి శబ్దాలు ఉన్నాయి అనుకోండి, క్రియల్ని తెలిసే అర్థబోధకాలు అవుతాయి. అంటే గౌహు అశ్వహ అంటే ఒక జాతి యొక్క అర్థబోధకాలు. అదే పచతి పఠతి అంటే క్రియల వలన అర్థబోధకాలు. శుక్ల కృష్ణ అన్నారు అనుకోండి, ఇవన్నీ గుణాల వల్ల అర్థకాలు. అంటే జాతి గుణ కర్మ చెప్తున్నాగా ఇవి ఈ గుణం వల్ల అదే ధని గోమాన్ ఇట్లాంటివి అన్నాడు అనుకోండి, సంబంధం వల్ల అర్థబోధకాలు. అంటే ధని ధనము గలవాడు, గోమాన్ గోవులు గలవాడు, కలది కలవాడు ఇవన్నీ వస్తాయి. చేత ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మం అని ఉందనుకోండి, ఇది ఏ జాతి మత్తు కాదు, తర్వాత గుణవత్తు కాదు,
ఇప్పుడు బ్రహ్మము అన్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు గౌహు అంటే చెప్పగలుగుతాం ఏమిటది జాతి బోధకమయ్యా అని. ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మమునకు ఏ జాతి అని చెబుతారు? చెప్పలేం. పోనీ ఇది శుక్ల కృష్ణ అని గుణం చెబుదామా అంటే బ్రహ్మము నిర్గుణమే. పోనీ పచతి భడతి అని ఇట్లా చెబుదామా అంటే నిష్క్రియుడయాన. ఇట్లా ఇవన్నీ ఇట్లా చెప్పలేరు కాబట్టి ఏమన్నారు? శృతి వాక్యాల్ని చెబుతూ ఈ శృతుల వల్ల ఈ విధిశేషమును అర్థవాద ఉపపత్తి వలన అన్నారు. అర్థవాదం అంటే ఒక దాని విషయాన్ని ఉత్కృష్టగా చెప్పటము, దాని యొక్క గొప్పతనాన్ని విశేషించి చెప్పటము. కనుక ఈ అర్థవాద ఉపపత్తి వలన కూడా సత్తు అసత్తాది శబ్దములతో బ్రహ్మము చెప్పబడదు. ఎందుకు? ప్రతి శబ్దము కూడా ఒక అర్థ ప్రకాశనం కోసంగా ప్రయోగించబడుతుంది. ఇప్పుడు ఏదో శబ్దం చేశానండి, మంచో చెడు, దానికి దానికి అర్థం ఉంటుందిగా. అంటే ఒక శబ్దము చెబితే దానికి ఆ శబ్దం ఒక అర్థాన్ని ప్రకాశింపజేస్తుంది. అది విన్నటువంటి శ్రోతకి ఆ విన్న తర్వాత ఆ శబ్దము యొక్క అర్థము ద్వారా ఇది జాతి సంబంధమా, గుణ సంబంధమా, క్రియా సంబంధమా, సంబంధమా అనేటటువంటి శక్తి వాడికి గ్రాహ్యమవుతుంది. అంటే జాతి గుణ క్రియా సంబంధములైనటువంటి గుణవాచక శబ్దాలతోటి చెప్పబడనటువంటి నిష్క్రియమైనటువంటి నిర్గుణమైనటువంటి ఏమండి బ్రహ్మము కనుక వీటి వల్ల చెప్పబడదు. అంతేగా మరి ఇందాక చెప్పింది అదేగా. అందుకనే నిష్కళ నిష్క్రియం శాంతం అని శృతి వాక్యము ప్రమాణము. ఇక ఎన్నున్నాయే ఆ బ్రహ్మము ఒక్కటే అవటం వలన, అద్వయం అవటం వలన, అంచేత దీనికి ఏమైనా విషయత్వం ఉందా? అవిషయీ అనేటటువంటి ఆత్మ వలన ఏ శబ్దము చేత కూడా బ్రహ్మ పదార్థమును చెప్పబడదు అనటం సమంజసమే. అట్లాగే బ్రహ్మము శబ్దముతే చెప్పబడదు అనే విషయానికి ఏమిటయ్యా నీకు ప్రమాణము అంటే శృతి ప్రమాణమేనండి. యతో వాచ నివర్తంతే అని చెప్పారు, అప్రాప్య మనసా సహా అని. కనుక శృతి ప్రమాణంగానే బ్రహ్మము వాక్కులతో చెప్పటానికి కానీ, ఇట్టిది అట్టిది అని చెప్పటానికి కానీ, లేకపోతే ఇలాంటిది అలాని ఊహించటానికి, మనసుతో ఊహించటానికి కానీ కుదరని విషయము అని మనకి బ్రహ్మ పదార్థం యొక్క లక్షణాన్ని మరొక్కసారి మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అని చెప్పిన తర్వాత ఇంకేం చెబుతున్నారు? సర్వతః పాణిపాదం సర్వతోక్షి శిరోముఖం సర్వత శృతి లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి అని ఇప్పుడు ఆ బ్రహ్మం ఎట్లా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని తర్వాతి శ్లోకంలో ప్రతిపాదిస్తున్నారు. ఇక్కడి వరకు ఏం చెప్పారంటే బ్రహ్మ సత్తని గాని అసత్తని గాని వాక్కుతో గాని శబ్దముతో గాని అర్థముతో గాని మనసుతో ఊహించుటకు గాని కుదరని విషయమయ్యా. శబ్దముతో ఎందుకు చెప్పలేవయ్యా అంటే శబ్దముతో చెప్పబడేదానికి అర్థం ఉంటుంది. అర్థం ఉంటే శ్రోత ఏం చేస్తాడు? దాన్ని నిర్ణయించుకుంటాడు. ఇది జాతి విషయకమైన అర్థం బోధిస్తుందా, గుణ విషయమా, క్రియా విషయమా, సంబంధ విషయమా, ఏం చెబుతోందని తెలుస్తుంది. అదే తెలియబడదు కదా బ్రహ్మం. మరి ఎందుకు? అది నిర్గుణము, నిరంజనము, నిర్విషయము, నిరాకారము. కనుక ఈ లక్షణాలు బ్రహ్మమునకు ఉండటం వల్ల వేదవాక్య ప్రమాణముగా యతో వాచ నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా అనేటటువంటి శృతివాక్య ప్రమాణముగా బ్రహ్మమును ఇట్టిది అట్టిది అని ఊహించడానికి కానీ చెప్పడానికి కానీ కుదరదయ్యా. ముందు ఇది నిర్ణయం చేసేసుకున్నాను ఫస్ట్ అని ఇక్కడికి చెప్పి తర్వాతి శ్లోకాన్ని చెప్పడానికి ఉపక్రమిస్తున్నారు. అది రేపు చెప్పుకుందామండి. ఇక్కడ కాపుకుందామా? వినపడలేదు అన్నారు మీరు. అలాగే సార్, అలాగే. రైట్.